ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಮವಾಪ್ಯ ಕಲ್ಪತೆ ಧ್ರುವಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ತಥಾ ಹಿ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾಚ್ಯುತಂ ವಿಲಿಪ್ಯತೆ ಮೌಲಿಭಿರಂ ಅಂಬರೌಕಸಾಂ. ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಂ ಅವಾಪ್ಯ ಕಲ್ಪತೆ ಧ್ರುವಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ. ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಅನ್ನ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜಃ ವಿಶುದ್ಧಯೇ. ಸತ್ಯಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜಃ ವಿಶುದ್ಧಯೇ. ತಥಾ ಹಿ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾಚ್ಯುತಂ ವಿಲಿಪ್ಯತೆ ಮೌಲಿಭಿಃ ಅಂಬರೌಕಸಾಂ. ಪೂರ್ವಂ ಸಹ ನಿಂದಿತವಾನ್ ಆಸೀತ್ ಶಿವಃ ಆಭರಣರೂಪೇಣ ಸರ್ಪಂ ಧರತಿ ಅನಂತರಂ ಭಸ್ಮ ಕಿಂ ಧರತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ತದ್ ವಾಕ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಾಠೆ ನಾಗತಂ ತಥಾಪಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಏವ ಸಹ ಧರತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಮ್ ಆಸೀತ್. ಏಷಾ ವದಂತಿ अस्ति ಸತ್ಯಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಏವ ಸ್ಯಾತ್ ನಾಮ ತಥಾಪಿ ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಂ ಅವಾಪ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಅಂಗಸ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚೇತ್ ಅನಂತರಂ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಂ ಅವಾಪ್ಯ ಅನಂತರಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪತೆ. ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ರಜೋಗುಣಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ತದ್ ಕಲ್ಪತೆ. ಅಥವಾ ಚಿತಾಭಸ್ಮನಃ ರಜಾಂಸಿ ಯಾನಿ ಸಂತಿ ತಾನಿ ರಸ್ಮಾನಿ ತಾನಿ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪಂತೆ. ತೇನ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಾಪಾದಿಕಂ ದೂರಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ಭಸ್ಮ ರಜಃ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪತೆ. ಭವಾನ್ ಕಿಂ ವದತಿ ಸಹ ಭಸ್ಮ ಧರತಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಇತಿ ವದತಿ ಕಿಂತು ತದ್ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಅಪಿ ರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪತೆ. ಭಸ್ಮಸ್ಯ ರಜಾಂಸಿ ತಾನಿ ಅಪಿ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪಂತೆ. ಅತಃ ಏವ ತಥಾ ಹಿ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾಚ್ಯುತಂ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನೃತ್ಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ. ಕಿಂ ನೃತ್ಯಂ ತತ್ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯಮಸ್ತಿ. ನೃತ್ಯಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ತಸ್ಯ ಶರೀರಾತ್ ರಜಃ ಚ್ಯುತಂ ಭವತಿ. ಭಸ್ಮ ರಜಃ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ಚ್ಯುತಂ ಭವತಿ. ತತ್ ಅಂಬರೌಕಸಾ ಮೌಲಿಭಿಃ ವಿಲಿಪ್ಯತೆ. ಅಂಬರೌಕಸಃ ಅಂಬರಮೇವ ಯೇಷಾಂ ಓಕಃ ಅಸ್ತಿ ದೇವಾಃ. ದೇವಾಃ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭಗವತಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶರೀರಾತ್ ಚ್ಯುತಂ ಯದಸ್ತಿ ಭಸ್ಮ ರಜಃ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ತೇ ಸರ್ವೇಪಿ ಮೌಲೌ ಧರಂತಿ ಸ್ವಶಿರಸಿ ಧರಂತಿ. ಅತಃ ಭವಾನ್ ಯದ್ವದತಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಧರತಿ ಇತಿ ವದತಿ ತದಪಿ ಅಯುಕ್ತಂ. ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಧರತಿ ಇತಿ ತು ಸತ್ಯಂ ಕಿಂತು ತದ್ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಅಪಿ ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಾತ್ ತಸ್ಯ ಅಂಗಸ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವಶಾತ್ ತತ್ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏತೇಷಾಂ ಶರೀರಂ ಮನಃ ಸರ್ವಮಪಿ ಪವಿತ್ರಂ ಭವತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಅಪಿ ರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕಲ್ಪತೆ. ಅನಂತರಂ ತಥಾ ಹಿ ತಸ್ಮಾದೇವ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾಚ್ಯುತಂ. ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಮ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ತಿ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಅವಸರೆ ತಸ್ಯ ಶರೀರಾತ್ ಚ್ಯುತಂ ಭಸ್ಮ ರಜಃ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ಅಂಬರೌಕಸಾಂ ನಾಮ ದೇವಾನಾಂ ಮೌಲಿಭಿಃ ವಿಲಿಪ್ಯತೆ. ತೈಃ ದೇವೈಃ ಸ್ವಶಿರಸ್ಸು ತದ್ ಭಸ್ಮ ಧಾರ್ಯತೆ ವಿಲಿಪ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ತದಪಿ ಪವಿತ್ರತಮಮೇವ. ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಂ ಅವಾಪ್ಯ ಧ್ರುವಂ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಂ ಕಲ್ಪತೆ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಕಲ್ಪತೆ. ತಥಾ ಹಿ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಕ್ರಿಯಾಚ್ಯುತಂ ಅಂಬರೌಕಸಾಂ ಮೌಲಿಭಿಃ ವಿಲಿಪ್ಯತೆ. ಜಾತಂ ತದಂಗ ಸಂಸರ್ಗಮವಾಪ್ಯ ಕಲ್ಪತೆ ಧ್ರುವಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮರಜೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ
तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरौकसाम् असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनो वृषा करोति पादा उपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली असम्पदः तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः वृषा करोति पादौ उपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली। अग्रे भवता उक्तमस्ति किमिति चेत् सः अकिञ्चनः अकिञ्चनः तस्य समीपे किमपि नास्ति धनमेव नास्ति किं तद् दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु इति उक्तमस्ति किल अकिञ्चनः असम्पत् सः इत्युक्तवान् अस्ति भवान् किन्तु असम्पदः अपि तस्य अन्यद् उक्तवान् तस्य वाहनं किमिति चेत् वृद्धोक्षः वृद्धः वृषभः वाहनम् इत्युक्तमस्ति अतः भवत्यापि वृद्धेन वृषभेण गन्तव्यं भवति इति उक्तवान्। इदानीं वृषेण गच्छतः वृषेण नाम वृषभेण गच्छतः वृषभस्य उपरि गच्छतः तस्य शङ्करस्य शङ्करः सम्पद्रहितः तथैव वृषभवाहनः इति तु सत्यमेव तादृशस्यापि शङ्करस्य पादौ कः उपगच्छति तस्य पादसमीपं कः गच्छति इति चेत् प्रभिन्नदिग्वारणवाहनो वृषा वृषा इति शब्दः पूर्वमागतः आसीत् सीतेव आगतमासीत् किल वृषेव सीता नाम इन्द्रः इन्द्रः किं करोति इति चेत् तस्य भगवतः शङ्करस्य पादौ उपगच्छति तस्य पादयोः समीपं गच्छति धनम् आवश्यकम् ईश्वरस्य समीपे धनं नास्ति किन्तु धनस्य नायकः यः कुबेरः अस्ति कुबेरस्यापि राजा यः अस्ति देवेन्द्रः सः किं करोति इति चेत् भगवतः शङ्करस्य पादौ उपगच्छति तस्य पादयोः समीपं गच्छति वृषापि यस्य पादौ उपगच्छति कीदृशः वृषा देवेन्द्रः कीदृशः इति चेत् प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः शङ्करस्य वाहनं वृद्धः वृषभः इति तु सत्यमेव किन्तु तस्य सेवां कर्तुं यः आगच्छति इन्द्रः तस्य वाहनं कीदृशम् इति चेत् प्रभिन्नदिग्वारणं दिग्वारणं दिग्गजः कीदृशः इति चेत् प्रभिन्नदिग्गजः प्रभिन्नः नाम यस्य भिन्नगण्डस्थलं मदवशात् भिन्नम् अस्ति तादृशः मदगजः नाम ऐरावतः ऐरावतः एव यस्य वाहनमस्ति प्रभिन्नदिग्वारणः प्रभिन्नः प्रभिन्नं गण्डस्थलं यस्य अस्ति तादृशदिग्गजः नाम ऐरावतः इत्यर्थः ऐरावतः एव यस्य वाहनं सः वृषा प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः वृषा सः एव तस्य पादौ उपगम्य अस्य शङ्करस्य पादौ उपगच्छति कथम् उपगम्य इति चेत् मौलिना उपगम्य शिरसा तस्य पादौ सः स्पृशति शङ्करः एषः अस्ति एतस्य पादौ सः इन्द्रः यः अत्यन्तं वैभवेन ऐरावतेन आगच्छति सः आगत्य पादयोः पुरतः स्वस्य शिरः स्थापयति सः कीदृश पादौ भगवतः शङ्करस्य इति चेत् तदा विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली विनिद्रं नाम विकसितं निद्रारहितं नाम विकसितम् इत्यर्थः विकसितमन्दारपुष्पाणि यानि सन्ति विनिद्रमन्दार तस्य रजांसि यानि सन्ति तैः अरुण अङ्गुली शङ्करस्य अङ्गुली पादयोः अङ्गुली तादृश पुष्प किं रजोभिः अरुणवर्णयुक्तानि भवन्ति कथं तानि पुष्पाणि कुत्र भवन्ति इति चेत्
इन्द्रस्य किं शिरसि इन्द्रः तादृशपुष्पाणि धृतवान् भवति, आगत्य सः नमस्कारं करोति। तत्र विनिद्रमन्दाराणि यानि सन्ति, न विकसितमन्दाराणि यानि सन्ति, तत्र विद्यमानानि रजांसि शङ्करस्य पादे पतन्ति। अतः शङ्करस्य पादस्य अङ्गुलयः याः सन्ति ताः अङ्गुलयः इदानीम् अरुणवर्णाः भवन्ति। अतः एवं यः देवेन्द्रः ऐरावतम् आरुह्य आगच्छन् इन्द्रः अस्य शङ्करस्य पादौ यदा प्रणमति तदा तस्य ललाटे वा किरीटे वा विद्यमान मन्दारपुष्पाणि यानि सन्ति ततः बहिर्गतानि रजांसि शङ्करस्य पादयोः पतन्ति। अतः तस्य पादयोः अङ्गुलयः अरुणवर्णाः भवन्ति। एवं यस्य पादौ स्तः तौ पादौ सः इदानीम् इन्द्रः मौलिना करोति। पादौ उपस्पृश्य सः किं करोति इति चेत् मौलिना सह आगत्य नमस्कारं करोति। अतः सः सम्पद्रहितः इति तु सत्यमेव, किन्तु तादृशस्य सेवां कर्तुं कः आगच्छति इति चेत् भगवान् इन्द्रः। यः इन्द्रः उद्भिन्न प्रभिन्न दिग्वारणवाहनः अस्ति, तादृशः इन्द्रः यः आगमनसमये मन्दारपुष्पाणां माल्यं वा किमपि धृत्वा आगच्छति। अतः तस्य पुष्पस्य रजांसि यानि सन्ति तानि शङ्करस्य पादस्य अङ्गुलीनां मध्ये पतन्ति। अतः अस्य पादाङ्गुलयः अरुणवर्णाः भवन्ति। तादृशौ पादौ अत्र अयं शब्दः अस्ति किल, विभिन्नमन्दाररजोगुणाङ्गुली पादौ, पादौ इत्यस्य विशेषणम् एतदस्ति। अतः रजोरुणाङ्गुली पादौ उपगम्य मौलिना करोति, शिरसा करोति, नमस्कारं करोति इति तात्पर्यम्। अतः असम्पदः सम्पद्रहितस्य वृषेण गच्छतः, वृषभनामकेन वाहनेन गच्छतः तस्य भगवतः शङ्करस्य पादौ वृषा नाम देवेन्द्रः, प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः वृषा, देवेन्द्रस्य विशेषणं पूर्वतनं, प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः वृषा उपगम्य विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली पादौ मौलिना करोति। मौलिना नाम शिरसा एव तस्य पादौ करोति। पादौ करोति नाम कः अर्थः, पादौ तस्य पादौ शिरसा धरति एषः, नमस्कारं करोति इति तात्पर्यम्। पुनः अन्वयं वदामि, असम्पदः वृषेण गच्छतः तस्य परमेश्वरस्य प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः वृषा विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली पादौ उपगम्य मौलिना करोति। मौलिना करोति नाम प्रभिन्न नाम प्रभिन्न दिग्वारणं, तत्र दिग्वारणं यदस्ति वारणः प्रभिन्नः नाम तस्य मदजलं तत्र बहिः आगच्छत् भवति, यस्य गण्डस्थलं प्रभिन्नमस्ति इति। इत्युक्ते गजः अत्यन्तं समर्थः इति कदा कथ्यते, मदजलं ततः स्रवेत्। इदानीम् ऐरावतः यः अस्ति तस्य गण्डस्थलात् मदजलं स्रवत् भवति। कथं स्रवति इति चेत् स्वयं भिन्नमस्ति, प्रभिन्नमस्ति। अतः प्रभिन्नः यः दिग्वारणः अस्ति, प्रभिन्नं किमिति चेत् गण्डस्थलं प्रभिन्नमस्ति, अतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनः वृषा, तादृशगजः एव यस्य वाहनमस्ति तादृशः देवेन्द्रः। सः तस्य पादौ अभिगम्य समीपमागत्य, कीदृशौ पादौ इति चेत् विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली पादौ उपगम्य तस्य पादौ मौलिना करोति। तस्य पादौ मौलिना करोति नाम किं, तस्य पादौ शिरसा वहति, शिरसा करोति नाम नमः करोति इति तात्पर्यं, नमः करोति। ज्ञातम्? अन्वयः ज्ञातो वा? पठामः एकवारम्। असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनो वृषा करोति पादौ उपगम्य मौलिना
ವಿನಿದ್ರಮಂದಾರರಜೋರುಣಾಂಗುಲಿ ರಜೋಗುಣಾಂಗುಲಿ ಇತಿ ದ್ವಿವಚನಂ ಅತಃ ಪಾದೌ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ಕಿಲ ಅತಃ ದ್ವಿವಚನಂ ಏತತ್ ಅಗ್ರೆ ವಿವಕ್ಷತಾ ದೋಷಮಪಿ ಚ್ಯುತಾತ್ಮನಾ ತ್ವಯೈಕಮೀಶಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧು ಭಾಷಿತಂ ಯಮಾಮನಂತ್ಯಾತ್ಮಭುವೋಪಿ ಕಾರಣಂ ಕಥಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಿವಕ್ಷತಾ ದೋಷಮಪಿ ಚ್ಯುತಾತ್ಮನ ತ್ವಯಾ ಏಕಂ ಈಶಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧು ಭಾಷಿತಂ ಯಂ ಆಮನಂತಿ ಆತ್ಮಭುವಃ ಅಪಿ ಕಾರಣಂ ಕಥಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರಭವಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಏಕೈಕಸ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ಷೇಪಸ್ಯ ಸಮಾಧಾನಂ ಯಚ್ಚಂತಿ ಅಸ್ತಿ ಏಷ किमस्ति वपुर्विरूपाक्षम् इत्युक्तमासीत् अनन्तरं वदति अलक्ष्यजन्मता तस्य जन्म कुत्र भवतु मातापितरौ कौ इत्येव न ज्ञायते इति उक्तवान् किल तस्य उत्तरं वदति इदानीं सा विवक्षता दोषमपि दोषं विवक्षता भवता सर्वम् ईश्वरस्य दोषान् लिस्ट् कृत्वा उक्तवान् भवान् एषः दोषः इति उक्तवान् अस्ति अतः दोषं विवक्षता दोषं उच वदता दोषं विवक्षता वक्तुम् इच्छता भवता भवान् कीदृशः इति चेत् च्युतात्मा भवतः आत्मा च्युतमस्ति हीनमस्ति हीनात्मा तादृशः अस्ति भवान् च्युतात्मना भवता ईशं प्रति एकमपि साधु न भाषित ईश्वरस्य विषये दोषान् सर्वान् उक्तवती एकं वा गुणं वदेत् किल यस्य कस्यचित् विषये कदाचित् आक्षेपः क्रियते अस्तु आक्षेपाः उच्यन्तां किन्तु एकः वा सद्गुणः वक्तव्यः किल भवता इदानीम् एतावत्पर्यन्तं केवलं दोषाः एव उक्ताः ईशं प्रति नाम ईशस्य विषये एकमपि साधु न भाषितम् एकमपि उत्तमं वचनं भवता न उक्तमेव किमुक्तवान् भवान् किमिति चेत् तस्य कुलं किमिति न ज्ञायते इति उक्तवान् किल यम् आत्मभुवः अपि कारणम् आमनन्ति शङ्करं सर्वेपि ऋषयः मुनयः किम् आमनन्ति किं चिन्तयन्ति किं जानन्ति इति चेत् आत्मभुवः अपि कारणम् आत्मभूः नाम ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः ब्रह्मा सः आत्मभूः अस्ति शङ्करम् आत्मभुवः अपि ब्रह्मणः अपि कारणं चिन्तयन्ति मुनयः सर्वेपि किम् अवगच्छन्ति इति चेत् शङ्करः नाम ब्रह्मणः अपि कारणीभूतः इति आत्मभुवः अपि कारणं यं मन्यन्ते सः कीदृशः इति चेत् कथं सः लक्ष्यप्रभवः भविष्यति सः तस्य प्रभवः उत्पत्तिस्थानं कुत्र अभवत् इति कथं वा ज्ञायते कथं लक्षितुं शक्यते कथं लक्ष्यप्रभवः सः भविष्यति अतः सः अलक्ष्यप्रभवः इति यदुक्तं तद् योग्यमेव अतः शङ्करस्य मातापितरौ कौ इति न ज्ञायते इति उक्तवान् किल तद् शोभनमेव किमर्थमिति चेत् जगदुत्पत्तिकारकः ब्रह्मा यः अस्ति तस्यापि कारणीभूतः एषः अतः एतस्य कारणं प्रभवः कः इति वक्तुं न शक्यते इति चेत् तत्र दोषः कोऽपि नास्ति तदपि उत्तममेव अतः दोषं विवक्षता त्वया कीदृशेन त्वया इति चेत् च्युतात्मना त्वया दोषं विवक्षता च्युतात्मना त्वया ईशं प्रति नाम ईशस्य विषये शङ्करस्य विषये एकमपि साधु न भाषितम् एकमपि उत्तमं वचनं त्वया न उक्तमेव अनन्तरं यम् आत्मभुवः अपि कारणम् आमनन्ति आमनन्ति चिन्तयन्ति विश्वासं कुर्वन्ति विश्वसन्ति यम् आत्मभुवः अपि कारणम् आमनन्ति सः लक्ष्यप्रभवः कथं भविष्यति प्रभवः उत्पत्तिस्थानं लक्ष्यं प्रभवः यस्य सः लक्ष्यप्रभवः उत्पत्तिस्थानं किम् इति सम्यक् ज्ञायते तादृशः इति कथं वदन्ति तद् भवितुमेव नार्हति
अतः तं कथं लक्ष्यप्रभवः सः वा कथं वा भविष्यति सः. पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि. दोषं विवक्षता च्युतात्मना त्वया ईशं प्रति एकमपि साधु न भाषितम्. यम् आत्मभुवः अपि कारणम् आमनन्ति सः लक्ष्यप्रभवः कथं भविष्यति. अन्वयः ज्ञातो वा? पुनः वक्तव्यं वा? वक्तव्यं चेत् वदन्तु. दोषं विवक्षता अपि इत्यस्य अहम् अनन्तरं नयन् अस्मि. दोषं विवक्षता च्युतात्मना त्वया ईशं प्रति एकमपि साधु न भाषितम्. एकमपि साधु न भाषितम्. यम् आत्मभुवः अपि कारणम् आमनन्ति सः लक्ष्यप्रभवः कथं भविष्यति. प्रश्नः. पठामः तर्हि. विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम्. यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणम् कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति. यदि आवश्यकं भवान् यं यं दोषम् उक्तवान् तस्य सर्वस्यापि परिहारम् अहं कर्तुं शक्नोमि. यः अवगुणः इति भवान् वदति सः सर्वोऽपि गुणः एव इति अहं प्रतिपादयितुं शक्नोमि. किन्तु अधिकं विवादं कृत्वा किं प्रयोजनम्. अतः वदन्ती अस्ति अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविदस्तावदशेषमस्तु सः ममात्र भावैकरसं मनस्थितम् न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते. अलं विवादेन यथा श्रुतः तया तथाविधः तावत् अशेषम् अस्तु सः. मम अत्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामवृत्तिः वचनीयम् अपेक्षते. अतः किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं वदति अलं विवादेन. बहु विवादं कृत्वा किं प्रयोजनम्. अतः विवादः मास्तु. अलं विवादेन यथा त्वया श्रुतः तथाविधः एव सः अस्तु. सः तादृशः एव अस्तु. भवान् उक्तवान् किल आक्षेपान् कृतवान् तादृशः एतादृशः निर्धनः इत्यादि. तादृशः एव सः अस्तु. यथा श्रुतः भवता यथा श्रुतमस्ति ये दुर्गुणाः सन्ति तैः सर्वैः युक्तः एव सः अस्तु. नाम त्वया यथा श्रुतः तथाविधः एव सः अशेषम् अस्तु. अशेषं नाम पूर्णतया सः तादृशः एव अस्तु. नाम त्वया यथा उक्तः अस्ति तादृशः एव सः अशेषम् अस्तु. नाम कापि चिन्ता नास्ति. मम तु मनः भावैकरसं स्थितमस्ति. मम मनः तस्मिन्नेव सम्यक् लग्नमस्ति. भावैकरसम् एकरसः मम मनः तत्रैव अस्ति. भावैकरसम् अस्ति. मम मनः तस्मिन्नेव लग्नम् अस्ति. भावैकरसं तथा स्थितमस्ति. अनन्तरं वदति न कामवृत्तिः वचनीयमीक्षते. कामवृत्तिः कस्यचित् विषये कामना उत्पन्ना अस्ति चेत् कामवृत्तिः अस्ति चेत् सा कदापि वचनीयं न ईक्षते. कोऽपि किमपि उक्तवान् इति कारणतः यस्मिन् मनः प्रविष्टमस्ति कोऽपि किमपि उक्तवान् इति कारणतः मनः तथा विचलितं न भवति. कामवृत्तिः या अस्ति सा वचनीयं नाम दुर्वचनपात्रत्वं न भवति एव न पश्यति एव. वचनीयत्वं न ईक्षते एव. वचनीयं न ईक्षते. वचनीयं नाम अपवादं. अपवादं न ईक्षते न गणयति एव.
किमर्थमिति चेत् कामवृत्तिरेव तादृशी. कामवृत्तिः नाम अपेक्षिते जने इच्छा अस्ति किल, सा इच्छा एतादृशम् अपवादं सर्वमपि न पश्यति न गणयति एव. मम मनः तु तद्भावैकरसमस्ति, मम मनः तस्मिन् प्रविष्टमस्ति. अतः भवान् तस्य सर्वान् दुर्गुणान् कथयतु नाम, यथा भवान् वदति तादृशः दुष्टः एव सः भवतु नाम, अशेषम् अस्तु नाम, तर्हि अपि मम मनः तत्र संलग्नमस्ति. किमर्थमिति चेत् कामवृत्तिः वचनीयं न ईक्षते एव, न पश्यति एव. अतः अलं विवादेन त्वया यथा श्रुतः तथाविधः एव सः अशेषम् अस्तु. यथेष्टं सः तादृशः एव अस्तु नाम अशेषम् अस्तु. मम मनः भावैकरसं स्थितम् अस्ति. कुत्र इति चेत् अत्र. मम मनः अत्र नाम अस्मिन् शङ्करे मम मनः भावैकरसं यथा स्यात् तथा स्थितम् अस्ति. कामवृत्तिः वचनीयं न ईक्षते न पश्यति. पुनः अन्तिमवारम् अन्वयं वदामि. अलं विवादेन इति एकं वाक्यं. विवादः मास्तु. त्वया यथा श्रुतः तथाविधः एव सः अशेषम् अस्तु. सः तावत् त्वया यथाविधः उक्तः अस्ति तथाविधः एव अशेषम् अस्तु. मम मनः अत्र भावैकरसं स्थितम् अस्ति. कामवृत्तिः वचनीयं न ईक्षते. प्रश्नः अस्ति? पठामः तर्हि. अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथा विधस्तावदशेषमस्तु नः. ममात्र भावैकरसं मनस्थितम् न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते. भवान् यत्किमपि कथयतु नाम सः तादृशः एव अस्तु नाम मम मनः तु तमेव इच्छति इति सा अन्तिमं वाक्यमेव उक्तवती. इतः परम् अवसरं ददामि चेत् सः बहु वदति. किमर्थमिति चेत् सः द्विजत्वभावादुपपन्नचापलः अस्ति, प्रगल्भवाक् अस्ति. सा पुनः किमपि वदेत्. अतः सा स्वयं तमुद्दिश्य न वदति निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः. न केवलं यो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्. निवार्यताम् आलि किमपि अयं बटुः पुनः विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः. न केवलं यः महतः अपभाषते शृणोति तस्मात् अपि यः सः पापभाक्. अतः तस्य अग्रे वक्तुम् अवसरः एव न दातव्यः. तस्य मुखं पश्यामि चेत् तस्य अधरादिकम् इदानीं वाक्यं वक्तुम् उद्युक्तमिव अस्ति. स्फुरिताधरोत्तरः इत्यस्ति किल, तस्य स्फुरित उत्तराधरः. तस्य ओष्ठः इदानीं स्फुरति नाम वक्तुम् एवमेवं सज्जीकुर्वन् अस्ति. अतः सः इदानीं कथयितुम् उद्युक्तः अस्ति. स्फुरितोत्तराधरः अस्ति, पुनः विवक्षुः अस्ति. वक्तुम् इच्छुः विवक्षुः. इदानीम् एषा एवम् उत्तरम् उक्तवती, पुनः किञ्चित् सः वक्तुम् उद्युक्तः अस्ति, विवक्षुः अस्ति. अतः सा सखीम् उक्तवती, हे आलि. आलि नाम सखी, आलि संबोधन, आलि आल्यो आल्यः. अतः हे आलि नाम हे सखी, निवार्यताम् अयं वटुः. अस्य निवारणं एतं प्रेषयतु बहिः प्रेषयतु. अत्र अस्ति चेत् पुनः किमपि वदति. अतः हे आलि निवार्यताम् अयं बटुः. किमर्थमिति चेत् अयं किमपि विवक्षुः अस्ति. विवक्षुः अस्ति इति कथं ज्ञायते इति चेत् स्फुरितोत्तराधरः अयं भटुः पुनः किमपि विवक्षुः अस्ति. निवार्यतां कथयितुम् अवसरः एव न दातव्यः. किमर्थमिति चेत्
ಯಹ ಮಹತಃ ಅಪಭಾಷತೆ ಮಹತಾಂ ವಿಷಯೇ ಯಹ ಅಪಭಾಷಣಂ ಕರೋತಿ ಮಹತಃ ಯಹ ಅಪಭಾಷತೆ ಸಹ ಪಾಪಭಾಕ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯಹ ಮಹತಃ ಅಪಭಾಷತೆ ಸಹ ಪಾಪಭಾಕ್ ಭವತಿ ನ ಕೇವಲಂ ಸಹ ಪಾಪಭಾಕ್ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಹ ಶೃಣೋತಿ ಸಹ ಅಪಿ ಪಾಪಭಾಕ್ ಭವತಿ ಸತ್ಪುರುಷಾಣಾಂ ವಿಷये कोऽपि जनः अपभाषणं कुर्वन्नस्ति चेत् यः अपभाषणं करोति सः पापं प्राप्नोति एव न केवलं सः पापं प्राप्नोति यः तस्मात् वचनानि शृणोति सः अपि पापभाक् भवति अतः इदानीं परमेश्वरस्य विषये बहूनि अपवचनानि सः वदति चेत् सः पापभाग् इति तु निश्चितमेव तद् शृणोमि चेत् अहमपि पापभाग् भविष्यामि महतः अपभाषणं यः शृणोति सः अपि पापभाग् भविष्यति अतः पुनः अवसरं दद्मः चेत् सः पुनः तथैव निन्दति निन्दाकथनेन सः पापभाग् भवति निन्दाश्रवणेन अहमपि पापभाग् भविष्यामि तद् कर्तुं न इच्छामि तदर्थं निवार्यताम् आली अयं वटुः एषः वटुः इतः निवार्यताम् एतं वटुम् इतः निवारयतु अतः सा वदति हे आली निवार्यताम् अयं वटुः कः वटुः इति चेत् स्फुरितोत्तराधरः पुनः विवक्षुः अयं वटुः स्फुरितोत्तराधरः पुनः विवक्षुः अयं वटुः निवार्यताम् पुनः किमपि विवक्षुः अयं वटुः निवार्यताम् किमर्थमिति चेत् यः महतः अपभाषते न केवलं सः तस्मात् यः शृणोति सः अपि पापभाग् भवति पुनः अन्वयं वदामि हे आली स्फुरितोत्तराधरः पुनः किमपि विवक्षुः अयं वटुः निवार्यताम् यः महतः अपभाषते न केवलं सः तस्मात् यः शृणोति सः अपि पापभाक् भवति सोऽपि पापस्य पात्रं भवति ज्ञातः वा अन्वयः आली सखी सखी तस्य संबोधनं हे आली हे सखी इत्यर्थः जया विजया इति द्वे सख्यौ आस्तां किल काञ्चित् उद्दिश्य वदन्ति अस्ति हे सखी आली पठामः तर्हि निवार्यतामाली किमप्ययं वटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः न केवलं यो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् इतो गमिष्याम्यथ वेति वादिनी चचाल बालास्तनभिन्नवल्कला स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः इतः गमिष्यामि अथवा इति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला स्वरूपम् आस्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः इतः परं तं निवारयतु निवारयतु इति बहुवारं उक्तवती आदिष्टवती तथापि सः पुनः यदि वक्तुम् आरभते श्रवणेन मम एव दोषः भवति किल अथवा अतः सा वदति अथवा इतः गमिष्यामि अहं तु इतः गच्छामि किमपि सा अग्रेपि वदति चेत् वदतु नाम अहं तु इतः गमिष्यामि इतो गमिष्यामि अथवा इत्यस्य किल अथवा अहम् इतः गमिष्यामि इति वादिनी एवं वदन्ती सा पार्वती सा बाला ततः चचाल कथम् इति चेत् स्तनभिन्नवल्कला सा वल्कलं धृतवती आसीत् वक्षस्थले तत्
पतितम् अभवत् स्तनभिन्नवल्कला तद्वस्त्रं यथा पतितम् अभवत् तथा सा गतवती स्तनभिन्नवल्कला सा ततः चचाल चलितवती गन्तुम् उद्युक्ता अभवत् किन्तु तावता एव स्वरूपम् आस्थाय स्वकीयं रूपं धृत्वा वास्तविकं शङ्करस्य यद् रूपमस्ति तादृशं रूपं धृत्वा एतावत्पर्यन्तं किं रूपमासीत् बटुरूपमासीत् ब्रह्मचारीरूपमासीत् इदानीं स्वरूपम् आस्थाय कृतस्मितः हासं कुर्वन् स्मयं कुर्वन् कृतस्मितः सः वृषराजकेतनः वृषभध्वजः वृषध्वजः भगवान् परमेश्वरः तां समाललम्बे तां गृहीतवान् तानि गन्तुम् उद्युक्ता अभवत् इतो गमिष्यामि इत्युक्त्वा सा गन्तुम् उद्युक्ता अभवत् झटिति सः स्वकीयं रूपं धृत्वा हासं कुर्वन् कृतस्मितः सन् सः ताम् आललम्बे यथा न गच्छेत् तथा तां गृहीतवान् तम् आललम्बे कः वृषराजकेतनः वृषभध्वजः परमेश्वरः अथवा इतः गमिष्यामि इति इतः अस्मात् स्थानात् अहं गमिष्यामि इति वादिनी नाम वदन्ति इत्यर्थः स्तनभिन्नवल्कला बाला चचाल किं महोदय सम आलम्बितवान् गृहीतवान् इति तात्पर्यं यथा न गच्छेत् तथा तां गृहीतवान् हस्तं वा किमपि गृहीतवान् ताम् अतः स्तनभिन्नवल्कला बाला चचाल एकं वाक्यं समाप्तं स्वरूपम् आस्थाय कृतस्मितः वृषराजकेतनः तां समाललम्बे ज्ञातं वा अन्वयः ज्ञातो वा पुनः एकवारं वदामि अथवा इतः गमिष्यामि इति वादिनी स्तनभिन्नवल्कला बाला उमा पार्वती ततः चचाल चलितवती तावता चलितवती इत्युक्ते तावद्दूरं गतवती इति न केवलम् एकं पदं स्थापितवती तावता एव स्वरूपम् आस्थाय स्वकीयं वेषं रूपं यदस्ति तदेव धृत्वा वृषराजकेतनः भगवान् शङ्करः कृतस्मितः सन् तां समाललम्बे तां गृहीतवान् इतो गमिष्याम्यथवा अथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः तं वीक्ष्य वेपतुमती सरसाङ्गयष्टिः निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ति मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया नययौनतस्थौ तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिः निक्षेपणाय पदम् उद्धृतम् उद्वहन्ति मार्गाचलव्यतिकराकुलिता इव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ बहु सुन्दरं पद्यमिति अस्माकं गुरवः वदन्ति सर्वदापि इदानीं सा अत्यन्तं कोपेन ए सखी एतम् इतः निवारयतु इति आदेशं कृत्वा गन्तुम् उद्युक्ता अस्ति यदा पदमग्रे स्थापितवती तावता एषः गृहीतवान् तदा सा वेपथुमती जाता वेपथुः कम्पः वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते कुत्र अस्ति भगवद्गीतायाम् अस्ति किल वेपथुः सा इदानीम् उमा अस्ति वेपथुमती कम्पसहिता अभवत् कम्पमाना अभवत् यस्य निमित्तं तपः आचरन्ती अस्ति एतावत्पर्यन्तं सः पुरतः दृश्यते अतः कम्पः भवति अतः वेपथुमती अस्ति
ತಥೈವ ಸರಸಾಂಗಯಷ್ಟಿಃ ತಸ್ಯಾಹ ಅಂಗಯಷ್ಟಿಃ ಯಷ್ಟಿಸದೃಶಂ ಅಂಗಂ ಯಷ್ಟಿಸದೃಶಃ किं शरीरं देहः यः अस्ति सः सरसः जातः नाम स्वेदः शरीरे सर्वत्र उत्पन्नः भवत् सरसाङ्गयष्टिः स्विन्नगात्री इति अर्थं लिखते मल्लिनाथः यस्याः शरीरे सर्वत्र स्वेदः उत्पन्नः अभूत् तादृशी सरसाङ्गयष्टिः स्विन्नगात्री अभवत् सा च पार्वती निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ति सा अग्रे गच्छामि इति पदम् अग्रे निक्षेप्तुं निक्षेपणाय एकं पदम् उद्धृतवती आसीत् एकः पादः अधः अस्ति भूमौ द्वितीयं पादं सा निक्षेपणाय उद्धृतमस्ति तावता एषा मास्तु इति गृहीतवान् मास्तु इति गृहीतवान् रूपमपि परिवर्तितं ब्रह्मचारी चेत् चिन्ता नासीत् तं एवं पार्श्वे कृत्वा गच्छेत् किन्तु पश्यति स्वयं शङ्करः अस्ति अतः निक्षेपणाय उद्धृतं पदं निक्षेपणाय पदमुद्धृतम् उद्वहन्ति तदैव वहन्ति अस्ति पादम् अधः अपि न स्थापितवती एकं पादम् उपरि उद्धृतवती तं पदं तथैव उद्वहन्ति सा गतवती वा स्थितवती वा इति पृच्छति चेत् कालिदासः लिखति शैलाधिराजतनया नययौ न तस्थौ सा न गतवती न वा स्थितवती तस्याः स्थितिः कीदृशी अस्ति इत्युक्ते किञ्चिदपि अग्रेपि न गतवती तत्रैव न स्थितवती अपि नययौ न स्थितौ कथम् इति चेत् कालिदासः एकं सुन्दरम् उपमानं वदति सः मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः सिन्धुः सिन्धुशब्दस्य संस्कृते अर्थद्वयं समुद्रः इति अर्थोऽपि अस्ति नदी इत्यर्थोऽपि अस्ति अत्र अर्थः नदी इति काचित् नदी प्रवहन्ती भवति नदी सर्वदापि उपरिष्टात् अधः गच्छति अधः गच्छन्ती भवति मार्गे अकस्मात् कश्चन अचलः लब्धः अचलः नाम पर्वतः लब्धः पर्वतः मध्ये यदा उपस्थितः अभवत् मार्गाचलः मार्गे लब्धः कश्चन अचलः अचलः नाम पर्वतः पर्वतः एव व्यतिकरः अभवत् व्यतिकरः नाम विघ्नः मार्गाचलव्यतिकरः यदा भवति तदा सा नदी क्षणं यावत् अग्रेपि गन्तुं न शक्नोति पृष्ठतः गन्तुं न शक्नोत्येव अतः नद्याः स्थितिः का भवति अग्रेपि न गच्छति पृष्ठतः अपि न गच्छति तत्रैव इतस्ततः तिष्ठति क्षणं यावत् नदी यथा मार्गाचलव्यतिकरा आकुलिता अभवत् मार्गे स्थितस्य अचलस्य पर्वतरूपस्य व्यतिकरस्य विघ्नस्य कारणतः आकुलिता व्यथिता या सिन्धुः अस्ति तादृशी अभूत् एषा पार्वती इदानीं मार्गाचलव्यतिकराकुलिता सिन्धुः इव पार्वती नययौ नतस्थौ पार्वती इत्यर्थे कः शब्दः अस्ति शैलाधिराजतनया नययौ नतस्थौ हिमवतः पुत्री पार्वती अग्रेपि न गतवती तत्रैव न स्थितवती अपि नययौ नतस्थौ कदाचिदेतादृशी परिस्थितिः भवति अग्रे गन्तुमपि न शक्यते तत्रैव स्थातुमपि कष्टं भवति एवं भवति सा तथा स्थितवती नययौ नतस्थौ अन्वयः तं वीक्ष्य तं नाम भगवन्तं शङ्करं दृष्ट्वा वेपथुमती कंपसहिता कंपमाना सरसाङ्गयष्टिः स्विन्नगात्री यस्याः गात्रे सर्वत्र स्वेदः उत्पन्नः तादृशी स्विन्नगात्री च तथैव निक्षेपणाय उद्धृतं पदम् उद्वहन्ति निक्षेपणं करणीयमिति पदम् उद्धृतवती अस्ति उन्नीतवती अस्ति किन्तु निक्षेपणं कर्तुं न शक्यते शिवः इति ज्ञातम् अतः तत्पदं तथैव उद्वहन्ति वहन्ति निक्षेपणाय उद्धृतमपि पदं तथैव उद्वहन्ति तथैव वहन्ति भूमौ न स्थापयन्ति निक्षेपणाय उद्धृतं पदम् उद्वहन्ति शैलाधिराजतनया मार्गाचलव्यतिकराकुलिता सिन्धुः इव न ययौ न तस्थौ पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि तं वीक्ष्य वेपथुमती
ಸರಸಾಂಗಯಷ್ಟಿಃ ನಿಕ್ಷೇಪಣಾಯ ಉದ್ಧೃತಂ ಪದಂ ಉದ್ವಹಂತಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯ ಮಾರ್ಗಾಚಲವ್ಯತಿಕರಾಕುಲಿತಾ ಸಿಂಧು ಇವ ನ ಯಯೌ ನ ತಸ್ಥೌ ನ ಗತವತಿ ಅಪಿ ನ ಸ್ಥಿತವತಿ ಅಪಿ. ಅರ್ಥ ಗೃಹೀತೋ ವಾ? ತಮ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ವೇ ಪಥುಮತಿ ಸರಸಾಂಗಯಷ್ಟಿಃ ನಿಕ್ಷೇಪಣಾಯ ಪದಮುದ್ಧೃತಮುದ್ವಹಂತಿ. ಮಾರ್ಗಾಚಲವ್ಯತಿಕರಾಕುಲಿತೇವ ಸಿಂಧುಃ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯ ನಯಯೌ ನ ತಸ್ಥೌ. ಅಂತಿಮ ಶ್ಲೋಕಃ ಅಸ್ತಿ. ಅದ್ಯ ಪ್ರಭೃತ್ಯವನತಾಂಗಿ ತವಾಸ್ಮಿ ದಾಸಃ ಕ್ರೀತಸ್ತಪೋಭಿರಿತಿ ವಾದಿನಿ ಚಂದ್ರಮೌಲೌ ಅಹ್ನಾಯಸಾ ನಿಯಮಜಂ ಕ್ಲಮಮುತ್ಸಸರ್ಜ ಕ್ಲೇಶಃ ಫಲೇನ ಹಿ ಪುನಃ ನವತಾಂ ವಿಧತ್ತೆ. ಅದ್ಯ ಪ್ರಭೃತಿ ಅವನತಾಂಗಿ ತವ ಅಸ್ಮಿ ದಾಸಃ ಕ್ರೀತಃ ತಪೋಭಿಃ ಇತಿ ವಾದಿನಿ ಚಂದ್ರಮೌಲೌ ಅಹ್ನಾಯ ಸಾ ನಿಯಮಜಂ ಕ್ಲಮಂ ಉತ್ಸಸರ್ಜ ಕ್ಲೇಶಃ ಫಲೇನ ಹಿ ಪುನಃ ನವತಾಂ ವಿಧತ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ವಸ್ತುತಃ ತಸ್ಯಾಃ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ಕೃತವಾನ್. ವಾಸ್ತವಿಕಿ ಭಕ್ತಿಃ अस्ति वा नास्ति वा तदर्थमेव सः एवं परीक्षां कृतवान्. परीक्षायां सः इदानीं सम्यक् प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णः अभवत्. अतः इदानीं सः फलितांशं वदन् अस्ति. अद्य प्रभृति हे अवनतांगी अहं तव दासः अस्मि. तपः कृतवती किल, तपसः फलं सिद्धम्. अद्य प्रभृति अद्य आरभ्य हे आनतांगी सुंदरी इति तात्पर्यं. हे आनतांगी अहं तव दासः अस्मि. शंकरः वदन् अस्ति अद्य प्रभृति तव दासः अस्मि. कथम् इति चेत् क्रीतः तपोभिः. भवती तपः आचर्य किं कृतवती इति चेत् मां क्रीतवती. धनं दत्वा वस्तु क्रीणीमः किल, तद्वदेव भवति तपः आचर्य मां क्रीतवती अस्ति. अतः तपोभिः अहं क्रीतः अस्मि. तस्मात् कारणात् अहमद्य आरभ्य भवत्याः दासः अस्मि. भवती यद्वदति तद् करिष्यामि. अद्य प्रभृति अहं तव दासः अस्मि. किमर्थमिति चेत् तपोभिः क्रीतः अस्मि. का भवती क्रीतवती, अहं क्रीतः अस्मि. एवं चंद्रमौलौ वादिनि सति. चंद्रमौलिः यदा एवं वदन्नासीत् तदा चंद्रमौलौ एवं वादिनि सति तदा पार्वत्याः एतावत्पर्यन्तं यः श्रमः अनुभूतः आसीत्. बहु प्रकारैः तपः कृतवती किल, अन्ततो गत्वा पर्णानि अपि अखादन्ति. पर्णानि अपि परित्यज्य अपर्णा भूत्वा तपः कृतवती. कियत् कष्टम् अनुभूतवती. नियमजः क्लमः बहु आसीत्. नियमजः, नियमः नाम तपः. तपः कारणतः उत्पन्नं क्लमं यदासीत् तत्सर्वमपि क्लमं सा उत्ससर्ज, परित्यक्तवती. कदा इति चेत् अह्नाय. अह्नाय इति एकम् अव्ययम्. तस्य अर्थः झटिति, सहसा इत्यर्थः. शङ्करः यदा एतद् वाक्यम् उक्तवान् झटिति एव, सहसा एव, अह्नाय एव सा नियमजं सर्वमपि क्लेशम् उत्ससर्ज. नियमजं नियमात् जातं तपसः करणात् यदुत्पन्नमासीत् तादृशं सर्वमपि क्लमं श्रमं सा उत्ससर्ज, परित्यक्तवती. इतः परं किञ्चिदपि कष्टं यथा नास्ति तथा सर्वमपि क्लमं सा झटिति परित्यक्तवती. कदा इति चेत् चंद्रमौलौ एवं वादिनि सति.
ಶಂಕರಃ ಏವಂ ಉಕ್ತವಾನ್ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕ್ಷಣೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸರ್ವಮಪಿ ಕ್ಲಮಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವತಿ. ಅಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಾಳಿದಾಸಃ ಯೋಜಯತಿ ಕ್ಲೇಶಃ ಫಲೇನ ಹಿ ಪುನರ್ನವತಾಂ ವಿಧತ್ತೆ. ಕ್ಲೇಶಂ ವಯಂ ಅನುಭವಾಮಃ, ಬಹುವಾರಂ ಕ್ಲೇಶಂ ಅನುಭವಾಮಃ, किन्तु फलसिद्धिः यदा भवति, इदानीं बालान् पश्यामः, तेषां परीक्षा इति भवति न वा, मार्च् मासे वा एप्रिल् मासे वा मे मासे वा परीक्षा भवति. आवर्षं परीक्षा पठनीयम् इति महती पीडा अस्माभिरपि दीयते पीडा. बालाः अपि अत्यन्तं कष्टेन क्लेशं वहन्तः भवन्ति. किन्तु यदा परीक्षा समाप्ता, रिसल्ट् आगतं, प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णः इति फलं प्राप्नोति चेत् सर्वोऽपि क्लेशः तदनन्तरं विस्मृतः भवति. सः सर्वोऽपि क्लेशः नवतां विधत्ते. अत्र नवता नाम उल्लाघः, फ्रेश्नेस् इत्यर्थः. क्लेशः फलसिद्ध्या, फलेन नाम फलसिद्ध्या, फलं यदा प्राप्तं भवति तदर्थम् अनुभूतः सर्वोऽपि क्लेशः किं भवति, नवतां विधत्ते, उत्साहं जनयति. अनुभूतः अपि क्लेशः फलप्राप्ते किं भवति इति चेत् पुनः उत्साहं जनयति. तदनन्तरं पुनः इच्छा भवति. शान्तला सर्वदा वदन्ती भवति एकम् उदाहरणं. तस्याः मङ्गळूरुकेन्द्रे बहुविधाः परीक्षाः सञ्चाल्यन्ते. शृङ्गेरी सुरस्वतीसभायाः प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्यादि परीक्षाः सन्ति. प्रथमा परीक्षानिमित्तं 30 जनाः गच्छन्ति, मातरः ज्येष्ठाः सर्वेपि सन्ति. ते पठन्ति मासत्रयं पठन्ति, अनन्तरं परीक्षा भविष्यति. तदा कथं टेन्शन् इत्युक्ते कदा परीक्षा भगिनी इत्यादि पृच्छन्तः भवन्ति. अनन्तरं परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति. पठनं बहु समीचीनं, परीक्षा तु मास्तु, एतां परीक्षां विहाय अनन्तरं समापयामि इति चिन्तयन्ति. परीक्षा समाप्ता, मासद्वयानन्तरं रिसल्ट् आगच्छति चेत् भगिनी पुनः कदा पाठस्य आरम्भः इति पृच्छन्ति. इत्युक्ते फलसिद्ध्या पुनः उत्साहः उत्पन्नः भवति. न वा? एवमेव इदानीं यद्यपि क्लेशम् अनुभूतवती अस्ति, नियमजं क्लेशं सर्वम् अनुभूतवती अस्ति, तत् सर्वमपि सा इदानीं विस्मृतवती. नियमजं क्लेशं सा सर्वमपि उत्ससर्ज, परित्यक्तवती. अतः सर्वदापि अनुभूतः क्लेशः फलेन नाम फलप्राप्त्या पुनः नवतां विधत्ते. अत्र नवता शब्दस्य उल्लाघं, उत्साहं, विधत्ते नाम जनयति. उल्लाघः, उल्लाघः इत्येकः शब्दः अस्ति. घ महाप्राण, उल्लाघः, घण्टा घण्टा घकार, उल्लाघः इत्येकः शब्दः अस्ति. उत्साहः इत्यर्थः. मनसि उल्लाघं जनयति, उत्साहं जनयति, नवतां जनयति. क्लेशोऽपि कदा इति चेत् फलसिद्ध्या. न वा? नियमजं नियमात् जातं. नियमः नाम तपसः, तपसः कारणात् उत्पन्नम् इत्यर्थः. वर्गमागतवन्तः भवन्तः, आगमने निश्चयेनापि क्लेशः स्यादेव. क्लेशमनुभूय कष्टमागतवन्तः अपि स्युः. अत्र किञ्चित् प्राप्तम् इति चिन्तयन्ति चेत्, किञ्चित् ज्ञातम् इति चेत् अस्माकं श्रमः इदानीं सार्थकः इति च भावना उत्पन्ना भवति. फलप्राप्त्या किञ्चित् फलं प्राप्तमस्ति चेत् तया फलप्राप्त्या क्लेशः नवतां विधत्ते, नवतां जनयति. फ्रेश्नेस् तस्य उत्पादनं करोति, नवताम् उत्पादयति क्लेशः. कदा इति चेत् फलेन, फलप्राप्त्या. अन्वयः एवं, हे अवनतांगी अद्य प्रभृति तव दासः अस्मि, तपोभिः क्रीतः इति चंद्रमौलौ वादिनी सति सा अन्हाय. अन्हाय इति चतुर्थी विभक्त्यं तं रूपं न, अन्हाय इति एकम् अव्ययं. सा अन्हाय नियमजं क्लमम् उत्ससर्ज. एतत् वाक्यं समाप्तम्. अग्रिमं वाक्यं, क्लेशः फलेन पुनः नवतां विधत्ते हि. क्लेशः फलेन पुनः नवतां विधत्ते. पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि. अद्य प्रभृति अथवा हे अवनतांगी, हे अवनतांगी अद्य प्रभृति तव दासः
अस्मि तपोभिः क्रीतः इति चंद्रमौलौ वादिनि सति सा अह्नाय नियमजं क्लमम् उत्ससर्ज क्लेशः फलेन पुनः नवतां विधत्ते। नतमभूत्वा पठामः एकवारम्। अद्य प्रभृत्यवनताङ्गितवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ अह्नाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। पंचमः सर्गः समाप्तः। षष्ठं सर्गं पूर्णतः पाठयितुं समयः नास्ति, अतः संक्षेपमात्रं वदामि। कांश्चित् श्लोकान् किञ्चिदेव वदामि, तं श्लोकं केवलं पश्यन्तु। प्रथमश्लोकः अस्ति अथ विश्वात्मने गौरी सन्दिदेशमिथः सखीं दाता मे भूभृतां नातः प्रमाणीक्रियतामिति। इदानीं शिवपार्वत्योः अत्र मेलनं सङ्गमः जातः अस्ति, किन्तु झटिति तौ रिजिस्टर् विवाहं न कृतवन्तौ, व्यवस्थितम्। अतः सा किं करोति इति चेत् अथ सा गौरी विश्वात्मने सखीं प्रेषितवती। मिथः, तदपि मिथः नाम रहसि। सा अनन्तरं विश्वात्मने शङ्कराय सा सखीं प्रेषितवती। किं प्रेषितवती इति चेत् समीचीनं, किन्तु दानं कः कुर्यात्, कन्यादानं कः कुर्यात् इति चेत् दाता मे भूभृतां नाथः। पर्वतराजः हिमराजः एव सः वस्तुतः कन्यायाः दाता अस्ति। अतः सः प्रमाणीक्रियताम्। अतः तमेव तत्र प्रमाणं करोतु इत्युक्ते हिमराजः स्वयम् आगत्य मां यथा दद्यात् तथा भवता करणीयम्। तदर्थं किं करणीयं, विवाहविषयकवार्तालापादिकं भवता प्रवर्तनीयम् इति भारं तस्य उपरि एव पार्वती आरोपितवती अस्ति। अतः दाता मे दाता भूभृतां नाथः अस्ति, अतः सः एव भवता प्रमाणीक्रियताम्, अङ्गीकार्यताम्, तस्य अङ्गीकारं भवानेव सम्पादयतु। तदर्थं यत् करणीयं तद् करोतु इति सा उक्तवती। तृतीयं श्लोकं पश्यन्तु। स तथेति प्रतिज्ञाय विसृज्य कथमप्युमां ऋषीन् ज्योतिर्मयान् सप्त सस्मारस्मरशासनः। सः तथा इति प्रतिज्ञाय तथैव अस्तु इति अङ्गीकृतवान्। किमर्थमिति चेत् उक्तवान् अस्ति किल, अद्य आरभ्य भवत्याः दासः अस्मि इति। अतः दासं किमपि वदति चेत् सा अङ्गीकुर्यात् एव। अतः सा किमुक्तवान् अस्ति इति चेत् तथा इति प्रतिज्ञाय। तर्हि विवाहविषयकः वार्तालापः करणीयः। तदर्थं कान् पश्यामि, कान् प्रेषयामि इति चिन्तयित्वा सः स्मरशासनः सप्तर्षीन् सह ज्योतिर्मयान् ऋषीन् सह सस्मार। सप्तर्षयः सन्ति किल, कश्यपो त्रिर्भरद्वाजः विश्वामित्रोत गौतमः, एवं सप्तर्षयः ये सन्ति, तान् सर्वान् सः झटिति स्मृतवान्। तेन स्मृतम् अनुक्षणमेव ते प्रभामण्डलैर्व्योम द्योतयन्तस्तपोधनाः सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन् पुरः प्रभोः। यदा सः स्मृतवान् झटिति ते आगतवन्तः एव। आकाशं सर्वमपि तेजसा प्रकाशयन्तः ते सर्वे पुरतः आगताः। तत्र वसिष्ठमहर्षिः एकः अरुन्धती, वसिष्ठमहर्षिः अरुन्धत्या सह एव सोऽपि आगतवान्। सारुन्धतीकाः सपदि ते सर्वेपि प्रादुरासन्, प्रादुर्भूताः अभवन् पुरतः। तेषां मध्यगता साध्वी पत्युः पादार्पिते क्षण साक्षादिव तपस्सिद्धिः बभासे बहु अरुन्धती। तेषां मध्ये सप्त ऋषयः सन्ति, मध्ये एका स्त्री अस्ति। सा स्त्री का इति चेत् भगवतः वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती अस्ति। तेषां मध्ये सा प्रकाशत, बहु प्रकाशत। कथमिव इति चेत् तपस्सिद्धिव सा प्राकाशत। तामगौरवभेदेन मुनींश्चापश्यदीश्वरः स्त्रीपुमानित्यनास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्। इदं वाक्यम् अत्यन्तं प्रसिद्धं कालिदासस्य।
ताम अगौरवभेदेन ईश्वरः अपश्यत्। सप्त ऋषयः सन्ति, एते सर्वेपि महात्मानः, एतां विषये गौरवप्रदर्शनं तु योग्यमेव। तन्मध्ये एषा एका स्त्री कथमागता इति शङ्करः न चिन्तितवान्। ताम् अगौरवभेदेन, गौरवभेदं विना एव तामपि शङ्करः अपश्यत्। किमर्थम् इति चेत् कालिदासः वदति, स्त्रीपुमानिति अनास्था, एषः स्त्री अथवा एषः पुरुषः इति विषये आस्था न उचिता। किन्तु वृत्तं हि महतां महितं। वृत्तं चारित्र्यं यदस्ति तदेव श्रेष्ठं। महतां चारित्र्यं यदस्ति तदेव श्रेष्ठं। स्त्री वा भवतु पुरुषः वा भवतु। अरुन्धवती अपि तादृशी एव चारित्र्यवती अस्ति। अतः एव तस्या विषयेपि तावदेव गौरवं तस्य, तथा पश्यति सः। अनन्तरम् अग्रिम सप्तमं मास्तु, अष्टमम्। अथ ते मुनयः सर्वे मानयित्वा जगद्गुरुम् इदमूचुरनूचानाः प्रीतिकण्टकितत्त्वचः। अथ ते सर्वेपि मुनयः भगवन्तं शङ्करं मानयित्वा, तं प्रणम्य नमस्कृत्य, इदम् ऊचुः। के ते? अनूचानाः। अनूचाना इति एकः शब्दः अस्ति, तस्य अर्थः साङ्गवेदपारगाः अनूचानाः। ये अंगसहितान् वेदान् पठितवन्तः भवन्ति, साङ्गवेदपारगाः अनूचानाः इति कथ्यन्ते। सप्तर्षयः सर्वेपि साङ्गवेदपारायणं कृतवन्तः भवन्ति। तादृशाः ते सर्वेपि प्रीतिकण्टकितत्वचः। प्रीत्या तेषां शरीरे सर्वत्र कण्टकाः उत्पन्नाः भवन्ति। शरीरे कण्टकाः कथम् उत्पन्नाः भवन्ति? रोमाञ्चः भवति चेत् रोमाणि सर्वाणि एवं तिष्ठन्ति कण्टकरूपेण। भगवान् शङ्करः अस्मान् आहूतवान् अस्ति किमपि कार्यं वक्तुम् इति कृत्वा तेषां शरीरे रोमाञ्चः उत्पन्नः। रोमाञ्चः उत्पन्नः इति वक्तुं कालिदासः वदन्नस्ति प्रीतिकण्टकितत्वचः। ते सर्वेपि सप्तर्षयः इदं मूचुः। किमर्थम् अस्माकम् आह्वानं कृतवान् इत्यादिकं ते पृच्छन्ति। 12 पद्यं पश्यन्तु। अथवा सुमहत्येषा प्रार्थनादेव तिष्ठतु चिन्तितोपस्थितान् तावत् शाधिनः करवाम किम्। द्वितीयं वाक्यं यदस्ति चिन्तितोपस्थितान्, भवान् यदा चिन्तितवान् तावता एव वयम् उपस्थिताः। अतः चिन्तितोपस्थितान् अस्मान् नः भवान् शाधि। शाधि नाम आदिश। अस्माकम् आदेशं भवान् करोतु। शाधि मां त्वां प्रपन्नम् इति गीतायाम् अस्ति। अस्मान् त्वम् इदानीं शाधि, शासनं करोतु, आदेशं करोतु। किं करवाम? करवाम किम् इति पृष्टवन्तः। तदा अथ मौलिगतस्येन्दोः विशदैः दशनांशुभिः उपचिन्वन् प्रभां तन्वीं प्रत्याह परमेश्वरः। परमेश्वरः उक्तवान् 14, 15, 16 परित्यज्य 17 श्लोकं पश्यामः। किमुक्तवान् अन्ततो गत्वा इति चेत् 16 अताहर्तुमिच्छामि पार्वतीम् आत्मजन्मने उत्पत्तये हविर्भोक्तुः यजमान इवारणिम्। अनन्तरं तत्र 15 श्लोकोऽपि अस्ति, क्षन्तव्यं। सोऽहं तृष्णातुरैर्वृष्टिं विद्युत्वानिव चातकैः अरिविप्रकृतैर्देवैः प्रसूतिं प्रति याचितः। देवाः सर्वेपि कीदृशाः देवाः इति चेत् अरिविप्रकृताः, शत्रुणा पीडिताः देवाः सर्वेपि, तारकासुरेण पीडिताः देवाः सर्वेपि मां प्रसूतिं प्रति याचितवन्तः। इत्युक्ते भवतः सन्तानः भवतु इति देवाः सर्वेपि याचितवन्तः। किमर्थम् इति चेत् तस्य राक्षसस्य निवारणार्थं प्रसूतिं प्रति अहं याचितः। तस्मात् अताहर्तुमिच्छामि पार्वतीम् आत्मजन्मने। अतः आत्मजन्मने पुत्रस्य उत्पत्तिनिमित्तम् अहं पार्वतीम् आहर्तुम् इच्छामि। पार्वतीं मम समीपम् आनेतुं, नाम तया सह विवाहं कर्तुम् अहम् इच्छामि। उत्पत्तये हविर्भोक्तुः यजमान इवारणिम्। कश्चन यजमानः हविर्भोक्तुः उत्पत्तये,
अग्नेः उत्पत्तये यजमानः किमिच्छति चेत् आरणिम् इच्छति. अरणिः नाम अग्निमन्थनदण्डः. यजमानः किमर्थम् अग्निमन्थनदण्डम् इच्छति इति चेत् अग्नेः उत्पत्तये. एवमेव पुत्रस्य उत्पत्तये अहमिदानीं पार्वतीं प्राप्तुमिच्छामि, पार्वतीम् आहर्तुमिच्छामि. तस्मादर्थे युष्माभिः तामस्मदर्थे युष्माभिः याचितव्यो हिमालयः. विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः. तस्मात् इदानीं तां पार्वतीं भवन्तः गत्वा मम पक्षतः हिमालयं भवन्तः याचन्ताम्. अस्मदर्थे युष्माभिः हिमालयः याचितव्यः. मम निमित्तं भवन्तः गत्वा हिमालयस्य समीपे प्रार्थनां कुर्वन्तु. किमर्थम् अहं भवतः प्रेषयन् अस्मि इति पृच्छन्ति वा? तदर्थम् उत्तरं वदति, विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः. सर्वदापि सम्बन्धाः सद्भिः अनुष्ठिताः भवन्ति चेत्, सत्पुरुषैः कृतयः भवन्ति चेत् ते कदापि विकारं न प्राप्नुवन्ति. अतः मम सम्बन्धकरणम् इदानीं भवद्भिः करणीयमस्ति. भवन्तः कीदृशाः इति चेत् सन्तः. अतः सद्भिः अनुष्ठिताः सम्बन्धाः न विक्रियन्ते, विकारं न प्राप्नुवन्ति. अतः अहं भवतः एव प्रेषयन् अस्मि. नो चेत् शङ्करस्य बहवः गणाः सन्ति किल, गणं प्रेषयेत्. न, सा गणं न प्रेषितवान्, सप्तर्षीन् प्रेषयन् अस्ति. अनन्तरं नवदशं श्लोकं पश्यन्तु, 19तमम्. एवं वाच्यः सकन्यार्थम् इति वो नोपदिश्यते भवत्प्रणीतमाचारम् आमनन्ति हि साधवः. हिमालयस्य समीपं गत्वा शङ्कराय कन्यका दातव्या इति भवद्भिः वक्तव्यं. किन्तु एवं वक्तव्यं, कथं प्रकारेण वाक्यप्रयोगः करणीयः इति अहं न उपदिशामि. एवं वाच्यः, सः कन्यार्थम् एवं वाच्यः इति वः न उपदिश्यते. युष्मान् उद्दिश्य अहम् उपदेशं न करोमि. किमर्थम् इति चेत् भवत्प्रणीतम् आचारं साधवः आमनन्ति. एतादृशेषु प्रसङ्गेषु के आचाराः अनुसरणीयाः, शिष्टाचाराः के अनुसरणीयाः इति भवन्तः लिखितवन्तः सन्ति, भवन्तः प्रणीतवन्तः सन्ति. धर्मशास्त्रादीनां लेखनं के कृतवन्तः? ऋषयः कृतवन्तः. अतः भवद्भिः निर्मितम् आचारं सर्वोऽपि लोकः अङ्गीकरोति. एवं सति एवं शिष्टाचारः पालनीयः इति मया उपदेष्टव्यमस्ति वा? अतः अहं किमपि न उपदिशामि. अनन्तरम् अत्र अग्रे पश्यन्तु कालिदासस्य वैशिष्ट्यम्. आर्याप्यरुन्धति तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति. भवद्भिः केवलं वक्तव्यम् इति नास्ति. भवद्भिः सह एका महिला अस्ति, सा का इति चेत् अरुन्धती अस्ति. आर्या अरुन्धती अपि तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति. प्रायेणैवं विधे कार्ये पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता. कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् एतदेव. एतादृशेषु कार्येषु, विवाहसम्बन्धिवार्तालापः इत्यादि कार्येषु प्रायेण पुरन्ध्रीणामेव प्रगल्भता. पुरन्ध्री पतिव्रता. एतादृशकार्येषु महिलानामेव प्रागल्भ्यम् अधिकम्. किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यम् इत्यादिकं पुरुषाः कदाचित् वयं न जानीमः, ताः एव कुर्वन्ति. अतः कदाचित् कैश्चित् भाषणसमये पत्नी अपि मां वदति, भवान् उपविशतु अहं सम्भाषणं करोमि इति वदति. केषुचित् प्रसङ्गेषु स्त्रीणामेव प्रागल्भ्यम् अधिकं भवति. विशिष्य एतादृशेषु विषयेषु प्रायेणैवं विधे कार्ये पुरन्ध्रीणामेव प्रगल्भता भवति. अतः अरुन्धती अपि किञ्चित् वक्तुमर्हति. अनन्तरं तत्प्रयात औषधिप्रस्थं सिद्धये हिमवत्परं पुरं. हिमवतः नगरम् औषधिप्रस्थम् इत्यस्ति, तत्र गच्छन्तु. महाकोशिप्रपातेऽस्मिन् सङ्गमः पुनरेवनः. गत्वा आगच्छन्तु, पुनः अस्मिन् प्रपातस्थाने अस्माकं पुनर्मेलनं भवतु इत्युक्त्वा तान् सः प्रेषितवान्. ततः परमित्युक्त्वा प्रतस्थे मुनिमण्डलम्. अस्तु इत्युक्त्वा ऋषीणां समूहः ततः प्रातिष्ठत. भगवान् अपि सम्प्राप्तः प्रथमोद्दिष्टमास्पदं. शङ्करोऽपि पूर्वं यत् स्थानमासीत् तत्र तत् स्थानं प्रति गतवान्. ततः ते सर्वे आकाशमार्गेण गत्वा हिमालयस्य राजभवनं गतवन्तः.
तत्र गत्वा आसनं सः कल्पितवान् आसनेषु उपविष्टवन्तः 28तमं श्लोकं पश्यन्तु तत्र वेत्रासनासीनान् कृतासनपरिग्रहः इत्यवोचत् इत्युवाच ईश्वरान् वाचान् इत्युवाचेश्वरान् वाचं प्राञ्जलिर्भूधरेश्वरः सः तेभ्यः आसनानि दत्तवान् ते आसनेषु उपविष्टवन्तः एषोऽपि आसनपरिग्रहं कृतवान् अनन्तरं प्राञ्जलिः भूत्वा हिमालयः उक्तवान् सः कैश्चित् श्लोकैः तेषां स्तवनं करोति तत्सर्वं परिहरामि 32तमः श्लोकः कर्तव्यं वो न पश्यामि स्याच्चेत् किं नोपपद्यते मन्ये मत्पावनायैव प्रस्थानं भवतामिह अहं किं चिन्तयामि इत्युक्ते भवन्तः अत्र किमर्थम् आगतवन्तः मां पवित्रं कर्तुमेव मत्पावनाय एव भवतामत्र प्रस्थानम् इति अहं चिन्तयामि अनन्तरं वदति 34तमः श्लोकः एते वयममीदाराः कन्येयं कुलजीवितं ब्रूत येनात्र वः कार्यम् अनास्था बाह्यवस्तुषु इदानीम् एते वयं स्मः अमीदाराः एते मम पत्न्यः सन्ति दाराः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति अतः अमीदाराः सन्ति इयं मम पुत्री अस्ति नाम अहमस्मि मम पत्नी अस्ति मम पुत्री अस्ति एतेषु केन भवतां कार्यमस्ति एते वयममीदाराः कन्येयं कुलजीवितं ब्रूत येन अत्र वः कार्यम् एतेषु केन भवतां किमपि कार्यमस्ति कृपया वदन्तु किमर्थमिति चेत् अनास्था बाह्यवस्तुषु भवतां बाह्येषु वस्तुषु आस्था नास्ति इति अहं जानामि तावत् धनम् आवश्यकम् एतावती भूमिः अपेक्षिता इति अपेक्षां न कुर्वन्ति इति अहं जानामि वयं त्रयः स्मः अस्मासु केन भवतां कार्यमस्ति कृपया वदन्तु 38तमः श्लोकः तदा गमनकार्यं नः शृणुकार्यं तवैव तत् श्रेयसाम् उपदेशात्तु वयमत्रांशभागिनः तदपि मास्तु अनन्तरं ऋषयः वदन्ति 40तमः श्लोकः शङ्करः इत्येकः अस्ति इति सर्वम् उक्त्वा अनन्तरं वदन्ति सते दुहितरं साक्षात् साक्षी विश्वस्य कर्मणां वृणुते वरदः शम्भुः अस्मत्सङ्क्रामितैः पदैः 40तमः श्लोकः 40 सवदन्नस्ति सः शम्भुः विश्वस्य कर्मणां साक्षी तादृशः शङ्करः भवतः पुत्रीं शम्भुः ते दुहितरं वृणुते वृणुते परिणेष्यति सः भवतः पुत्रीं परिणेष्यति कथम् इति चेत् अस्मत्सङ्क्रामितैः पदैः तद्वचनं सः स्वयं न वदति कथं वदति इति चेत् अस्मद्द्वारा सङ्क्रामयन् अस्ति वयं निवेदनं कुर्वन्तः स्मः शङ्करस्य निमित्तं भवता पुत्रिः दातव्या इति अस्मत्सङ्क्रामितैः वचनैः सः भवतः पुत्रीं वृणुते अनन्तरं तमर्थमिव भारत्य सुतया योक्तुमर्हसि अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भर्तृप्रतिपादिता तदर्थं भारत्य इव योक्तुमर्हसि एतां पार्वतीं तेन सह संयोक्तुं भवान् अर्हति अनन्तरं प्रसिद्धम् एकं वाक्यं कालिदासस्य अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भर्तृप्रतिपादिता यदि पुत्री सद्भर्त्रे दत्ता भवति प्रतिपादिता भवति चेत् पुनः शोचनीया न भवति दुष्टाय वराय अयोग्याय दत्तं चेत् प्रतिदिनं शोकः करणीयः भवति सद्भर्त्रे यदि प्रतिपादिता दत्ता भवति चेत् सा कन्यापि कदापि शोचनीया न भवति अतः शङ्कराय पुत्रीं ददाति चेत् भवता पुनः कदापि दुःखं करणीयं न भवति किमर्थम् इति चेत् अग्रे यावन्त्येतानि भूतानि स्थावराणि चराणि च मातरं कल्पयन्तु येनाम् ईशो हि जगतः पिता भवान् पार्वतीं तस्मै ददाति चेत् किं भवति इति चेत् सा जगन्माता भविष्यति कियत्पर्यन्तम् इति चेत् यावन्ति एतानि भूतानि स्थावराणि चराणि च स्थावराणि जङ्गमानि भूतानि यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तमपि सर्वेपि पार्वतीमेव मातरं कल्पयन्तु किमर्थमिति चेत् जगतः पिता शङ्करः अस्ति शङ्करस्य पत्नी माता भविष्यति अतः जगतः जगन्मातरं कल्पयन्तु एतानि सर्वाणि अपि तदर्थम्
ಅನಂತರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ವಿಬುಧಾಃ ತದನಂತರಂ ಚರಣೌ ರಂಜಯಂತು ಅಸ್ಯಾಃ ಚೂಡಾಮಣಿಮರೀಚಿಭಿಃ. ಅನಂತರಂ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತು ಇತಿ ಚೇತ್ ಸರ್ವೇಪಿ ವಿಬುಧಾಃ ದೇವಾಃ ಪ್ರಥಮಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಸ್ತು ಪ್ರಥಮಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕುರ್ವಂತು ನಾಮ ಪ್ರಥಮಂ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತದನಂತರಂ ಚರಣೌ ರಂಜಯಂತು ಅಸ್ಯಾಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಚರಣೌ ಚೂಡಾಮಣಿಮರೀಚಿಭಿಃ ರಂಜಯಂತು. ನಾಮ ಪ್ರಥಮಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಪ್ರಣಾಮಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಚೇದಪಿ ಕುರ್ವಂತು, ಅನಂತರಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಉಪವಿಷ್ಟಾಯಾಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಪಾದಯೋಃ ಅಪಿ ಪ್ರಣಾಮಂ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ಏವ. ಪಾದಯೋಃ ಪ್ರಣಾಮಂ ಯದಾ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ಚೂಡಾಮಣಿಮರೀಚಿಭಿಃ, ಕಿರೀಟೆ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಸ್ತಿ किल तस्य किरणैः एतस्याः चरणौ रञ्जितौ भवतः एवं कुर्वन्तु. अनन्तरम् अन्तिमं वक्म् उमावधूः भवान् दाता याचितार इमे वयं वरशम्भुः अलं ह्येषः त्वत्कुलोद्भूतये विधिः. इतः परं किं भवेत्? उमा वधूः अस्ति, वधूः का अस्ति? उमा अस्ति. भवान् दाता, कन्यायाः दाता कः अस्ति चेत् भवान् दाता अस्ति. याचितारः इमे वयं, कन्यायाः याचितारः के इति चेत् वयं सप्तर्षयः, अतः एकैकमपि योग्यमस्ति. वरः शम्भुः, उमा वधूः अस्ति, वरः शम्भुः अस्ति, दाता भवान् अस्ति, याचितारः वयं स्मः. एवमस्ति चेत् अलं त्वत्कुलोद्भूतये अलं विधिः, तव कुलस्य शोभायै अथवा उद्भूतये भाग्याय एतत् सर्वमपि निश्चयेन अलं. पुनः किम् आवश्यकम्? 46तमः श्लोकः अस्ति. एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती. अत्युत्तमकाव्यस्य एकम् उदाहरणम् इति आलङ्कारिकाः एतं पद्यं वदन्ति. एवं वादिनि देवर्षौ, देवर्षिः नाम एते सप्तर्षयः एवं यदा वदन्तः सन्ति तदा पार्वती किं कृतवती इति चेत् एवं वादिनि देवर्षौ, पितुः पार्श्वे स्थितवती पार्वती, अधोमुखी सती सा लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती. तत्र लीलाकमलानि आसन्, लीलायै निर्मितानि कमलानि. तद् कमलस्य आकारः भवितुमर्हति, अथवा फ्लोरिङ्ग् मध्ये कमलानां चित्राणि, तानि चित्राणि अपि कदाचित् भवितुमर्हन्ति. लीलाकमलानि, लीलाकमलपत्राणि सा गणितवती. एवम् एवम् एवं पादैः अङ्गुलीभिः एवम् एवं कृतवती. लीलाकमलपत्रं गणितवती. उत्तमस्य काव्यस्य लक्षणं किमिति चेत् तत्र वाच्यार्थः एकः भवति, व्यङ्ग्यार्थः अन्यः भवति. वाच्यार्थः अस्ति किन्तु तस्य प्राधान्यं नास्ति, व्यङ्ग्यार्थः अन्यः अस्ति. अत्र वाच्यार्थः कः अस्ति इति चेत् पार्वती लीलाकमलपत्राणि गणयामास. लीलाकमलम् अस्ति, तत्र कति पत्राणि सन्ति इति गणनां कृतवती. 1 2 3 4 5 इति गणनमस्ति किल, तद् गणनं कृतवती इति तु वाच्यार्थः. सः आवश्यको अत्र मुख्यः वा सः. कति सन्ति? 7 वा भवन्तु 8 वा पत्राणि भवन्तु, कोऽपि सम्बन्धः नास्ति. लीलाकमलपत्राणि सा गणयामास. किन्तु व्यङ्ग्यार्थः कः इति चेत् स्वस्य पुरतः एव स्वस्य विषयकः वार्तालापः एवं प्रचलति. यन्निमित्तं तपः आचरितं तदिदानीं सिद्धमिति कृत्वा पार्वती रोमाञ्चम् अनुभूतवती, लज्जाम् अनुभूतवती. लज्जा इति भावः कविना प्रकाशयितुं योग्यः अस्ति. अतः लज्जा इति व्यङ्ग्यार्थः अत्र स्फुटतया ज्ञायते. अतः इदम् उत्तमोत्तमकाव्यस्य एकम् उदाहरणम् इति आलङ्कारिकाः सर्वेपि वदन्ति. लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती इति. अनन्तरं शैलः सम्पूर्णकामोऽपि मेनामुखमुदैक्षत प्रायेण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः. शैलः हिमवानपि सम्पूर्णकामः अभूत्, महान् सन्तोषः अभूत्. तथापि सः मेनामुखमुदैक्षत, पत्न्याः मुखं सः दृष्टवान्. सः अतीव सन्तुष्टः अस्ति, योग्यः जामाता लब्धा, सर्वं समीचीनं. तथापि सः पत्न्याः मुखं दृष्टवान्. किमर्थमिति चेत् कालिदासस्य वाक्यं पश्यन्तु. प्रायेण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः.
कन्याविषयकः विचारः यदा भवति तदा कुटुम्बिनः सर्वे प्रायेण गृहिणीनेत्राः भवन्ति इत्युक्ते तत्र अन्तिमं निर्णयं गृहिण्यः कुर्युः ताः यथा इच्छन्ति तथा भवितुमर्हति अतः एषः इच्छन्नपि पत्न्याः मुखं पश्यति सा किं वदति तद् प्रधानम् अतः एवं विधेषु कार्येषु प्रायेण गृहस्थाः गृहिणीनेत्राः भवन्ति अनन्तरं मेना तत् श्रुत्वा मेने मेनापि तत्सर्वं पत्युः कार्यमभीप्सितं भवन्ति अव्यभिचारिण्यः भर्तुरिष्टे पतिव्रताः मेनापि तथैव अङ्गीकृतवती किमर्थमिति चेत् पतिव्रताः भर्तुः इष्टे सर्वदापि अव्यभिचारिण्यः भवन्ति नाम तथैव अङ्गीकुर्वन्ति सापि अङ्गीकृतवती तदर्थं हिमालयः पार्वतीं पुरतः आह्वयति ये हि विश्वात्मने वत्से भिक्षासि परिकल्पिता अर्थिनो मुनयः प्राप्तं गृहमेधिफलं मया पुत्री अत्र आगच्छतु इति पुत्रीं समीपमाहूय ये हि विश्वात्मने वत्से भिक्षासि परिकल्पिता विश्वात्मा शङ्करः अस्ति तस्मै शङ्कराय भवतीमहं भिक्षारूपेण ददामि भिक्षारूपेण परिकल्पिता असि विवाहः नाभवत् अहं ददामि इति अग्रिमे अङ्के अग्रिमे सर्गे विवाहः अस्ति तस्य वर्णनं सर्वमस्ति एवं सः अङ्गीकृतवान् 55तमं श्लोकं पश्यन्तु अन्ते वैवाहिकीं तिथिं पृष्टाः तत्क्षणं हरबन्धुना ते त्र्यहादूर्ध्वमाख्याय चेरुः चीरपरिग्रहाः इतः परं किमर्थं विलम्बः तर्हि विवाहं कुर्मः एव वरः निश्चितः वधूः निश्चिता दातारः प्रष्टारः सर्वं निश्चितम् अभवत् कदा विवाहं कुर्मः इति हरबन्धुः हिमवान् पृष्टवान् हिमवता एवं पृष्टाः एते सर्वेपि ऋषयः किमुक्तवन्तः त्र्यहादूर्ध्वं त्रीणि दिनानि त्रयाणां दिनानाम् अनन्तरं विवाहं कुर्मः अतः विवाहस्य सज्जतां कर्तुं कति दिनानि सन्ति मध्ये 3 दिनानि त्रयाणां दिनानाम् अनन्तरम् इति निश्चित्य चीरपरिग्रहाः ते सर्वेपि ततः गतवन्तः हिमवन्तमामन्त्र्य भगवतः शङ्करस्य समीपं गत्वा सिद्धम् अर्थं सर्वं तस्य निवेद्य स्वस्थानं ते गतवन्तः सर्वेपि ऋषयः अन्ते पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्रात् अगमयत् अद्रिसुता समागमोत्कः कम् अपरवशं न विप्रकुर्युः विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः पशुपतिः अपि तानि आहानि कृच्छ्रात् अगमयत् 3 दिनानि त्रयाणां दिनानाम् अनन्तरम् इत्युक्तमस्ति किल अतः पशुपतिः अपि तानि दिनानि अत्यन्तं कष्टेन वाहितवान् विवाहः निश्चितः अस्ति त्रयाणां दिनानाम् अनन्तरम् इत्यस्ति 3 दिनानि यापनीयानि खलु अतः पशुपतिरपि तानि आहानि कृच्छ्रात् नाम अत्यन्तकष्टेन अगमयत् किमर्थमिति चेत् अद्रिसुता समागमोत्सकः पार्वत्याः समागमम् इच्छुकः सन् सः 3 दिनानि कष्टेन यापितवान् कथं सः भगवान् शङ्करः खलु इति पृच्छति चेत् कं वा जनम् अपरवशं न कुर्युः अमीभावाः एतादृशाः भावाः सन्ति किल ते कं वा जनम् अपरवशं न कुर्वन्ति सर्वानपि जनान् परवशान् कुर्वन्ति एव एवं सति शङ्करः परवशः जातः 3 दिनानि कथं यापयामि इति चिन्तितवान् इत्यत्र आश्चर्यं नास्ति इति कालिदासः वदन् अस्ति एतावदुक्त्वा विरमामि नमो नमः एतत् सत्रम् आनन्दमयं बोधकं सत्रम् इदानीं सम्पन्नं भविष्यति समारम्भस्य इदानीम् आरम्भं कुर्मः प्रथमम् आह्वयामि विनती भगिनीम् एकं गीतं गास्यति सा दक्षिणास्य समारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरम्परा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वर्णानाम् अर्थसन्धानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सजयति सिन्दूरवदन देवो यत्पादपङ्कज स्मरणं वासरमणिरिव तमसा राशिनाशयति विघ्नानां सुमुखो हि एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः एकदन्त महाकाय लम्बोदर गजानन निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवादः विनति भगिनी। इदानीम् अभिव्यक्तिं करिष्यति सुमन हिरेबेट्पाची। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानीशंकराय नमः। श्री माते नमः। प्रथमम् अस्माकं परमपूज्य परमादरणीयानां श्री श्री सद्योजात शंकराश्रम गुरुवर्याणां चरणकमलयुग्मं नमामि। 14 वर्षाधिकवर्षेभ्यः पूर्वं परमपूज्याः माम् आदिष्टवन्तः यत् संस्कृतं पठतु पाठयतु अन्यानपि प्रोत्साहयतु इति। डॉक्टर विश्वास महोदयेन चालित काव्यबोधनवर्गे एते अंशाः एव मया प्राप्ताः, यथा पठनं कथं स्यात् पाठनं कथं स्यात् इति। डॉक्टर विश्वास महोदयः कुमारसम्भवस्य पाठन आरम्भे एव गते वर्षे पाठितस्य रघुवंशकाव्यस्य किञ्चित् तुलनात्मकबिन्दूनामपि स्मारितवान्, यथा रघुवंशकाव्यं बहुनायकग्रन्थः, कुमारसम्भवम् एकनायकग्रन्थः इत्यादि। यथा पूर्वं श्लोकानाम् अन्वयक्रमः अपि सुलभतया पाठितः, ततः सन्दर्भानुसारेण
पूर्वकथा अपि स्मारिता। ततः प्रसङ्गवर्णनमपि सुलभतया वर्णितं। यथा यत्र गङ्गायाः प्रपातैः प्रोक्षितदेवदारुवृक्षाः सन्ति, यत्र मृगनाभिमृदुग्रन्थः प्रसारितः अस्ति, यत्र किन्नराणां वीणावादनं मन्दध्वनिः श्रूयते, तत्र कृत्तिवासः शिवः तपः कर्तुमागतः इत्यादि। काव्यपाठनसमये कथा तु वर्णिता अस्ति, तथा कालिदासोक्तयः अपि प्रसिद्धानि सन्ति इति पुनः पुनः स्मारयन् आसीत्। काव्येषु यथावत् लिट्लकाराणां प्रयोगः बहुधा वर्तते एव। अतः श्रीमती शान्तला भगिन्याः व्याकरणबोधनमपि अत्यन्तं समयोचितम् आसीत्। अन्ते विश्वासमहोदय, न केवलं वर्गे स्थिताः वयं छात्राः सन्तुष्टाः, अपि तु श्रीमठस्य प्राङ्गणे ये सारस्वतजनाः आसन् ते अपि ध्वनिवर्धकयन्त्रेण प्रसारितं भवतः पाठनं श्रुत्वा सन्तुष्टाः। डॉक्टर विश्वास महोदय अत्यन्तसुन्दरीत्या पाठयन् अस्ति इति वमटे कुणशिकैता। धन्यवादाः। सबिता हरिटेपाची। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकं संस्कृत शिबिरम् अत्र अतीव पवित्रस्थाने अभवत्। शिबिरे कुमारसम्भवस्य सर्गद्वयमस्य अध्ययनम् अभवत्। शिबिरस्य सञ्चालनाय मङ्गलूरुतः डॉक्टर विश्वास महोदय तथा डॉक्टर शान्तला महोदया अपि आगतवन्तौ। एतत् सर्वं तु निश्चयेन गुरुवर्याणाम् अनुग्रहेण एव इति। डॉक्टर विश्वास महोदयतः कुमारसम्भवस्य सर्गद्वयमस्य सरसविवरणं श्रुत्वा वयं सर्वे आनन्दिताः स्म। डॉक्टर शान्तला भगिनी अपि व्याकरणं वर्गं स्वीकृतवती। तस्मात् मम व्याकरणं प्रयोगं निश्चयेन सरलं भविष्यति इति अहं मन्ये। संभाषणे तु अहं छात्रा एव, अतः अधिकं न वक्तुं इच्छामि। यदि किमपि दोषः अभवत् तर्हि क्षम्यतां। धन्यवादः। धन्यवाद प्रदर्शनं करिष्यति सीतं भगिनी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। नमो नमः। श्री चित्रापुर मठे गत 3 वर्षतः वर्षे एकवारं दिनत्रयस्य संस्कृतशिबिरं प्रचलति। तथैव एतस्मिन् वर्षे अपि 13 दिनाङ्कतः 15 दिनाङ्कपर्यन्तं चालितम् एतत् शिबिरम् अद्य सम्पन्नं भवति। संस्कृत शिक्षार्थिनां संस्कृतस्तरवर्धनार्थे एतत् शिबिरयोजनं भवति। अतः सर्वप्रथमं वयं परम पूज्य श्री सद्योजात शंकराश्रम गुरुभ्यः विनम्रतापूर्वकं कृतज्ञता समर्पयामः। एतस्मिन् शिबिरे 40 शिबिरार्थिनः भागं गृहीतवन्तः। तेषां विभिन्नाः स्तराः सन्ति, किन्तु डॉक्टर विश्वास महोदयः क्लिष्टं विषयमपि अतीव सरलतया विवृणोति। अतः सर्वेषां कृते भवतः पाठनम् उद्बोधकं भवति। अस्माकं स्तरे चम्पूरामायणं, रघुवंशं तथा
कुमारसम्भवं वत् महाकाव्यानि ज्ञातुं कठिनमेव, परन्तु डॉक्टर विश्वासमहोदयेन सरलतया पाठितानि, अतः वयं केचन पद्यानां तु रसग्रहणं कर्तुं शक्तवन्तः। धन्यवादाः। एतस्य शिबिरस्य अन्यमेकं वैशिष्ट्यम् अस्ति, डॉक्टर शान्तला महोदयायाः पाठनालाभम् अपि वयं प्राप्तवन्तः। एषः अस्माकं कृते दुग्धशर्करायोगः एव। सा अस्माकं कृते शुष्कं व्याकरणं रसमयं कृतवती। सा सोत्साहेन मधुराणि गीतानि अपि गापितवती। सदा मुदितवदनां डॉक्टर शान्तला महोदयां पुनश्च शीघ्रम् एव मेलितुम् इच्छामः। महोदय, कृपया अस्माकम् एतत् सन्देशं धन्यवादाः च शान्तला भगिनीं निवेदयतु। शीघ्रं पुनर्मिलामः। नैके धन्यवादाः। एतस्य शिबिरस्य सफलतायाः कृते निष्ठया यतमानेभ्यः अपि कृतज्ञता व्याहरामि। समाप्ति प्रार्थना कुर्मः। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुनः पुनः मम निमित्तं धन्यवादान् भवन्तः उक्तवन्तः। वस्तुतः मया धन्यवादाः वक्तव्याः। अहं सर्वदा चिन्तयामि, गुरूणाम् अनुग्रहवशात् मध्ये मध्ये एतादृशः अवसरः मया प्राप्यते। एतादृशस्य वर्गस्य फलं भवद्भिः प्राप्यते वा न वा न ज्ञायते, मया तु निश्चयेन महत् फलं प्राप्यते। गतवर्षे अत्र प्रथमः वर्गः सञ्चालितः। तदनन्तरम् एतादृशमेव रघुवंशबोधनवर्गम् अहं चेन्नैनगरे कृतवान्, हिमाचलविश्वविद्यालये शिम्लामध्ये कृतवान्, पुनः देहलीनगरे संवादशालायां कृतवान्। तेन कारणेन मम किञ्चित् ज्ञानं विकसितम् अभवत्। तथैव मया महान् आनन्दः प्राप्तः अस्ति। अतः एतादृश अवसरः पुनः मया प्राप्तः यत् तत्र कारणीभूताः परमपूज्याः श्रीचरणाः सन्ति। अतः तान् विशेषतया स्मृत्वा अहम् एतावदेव उक्त्वा विरमामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती, जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती, सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी।